$1,000 for a plastic button cover? That's insane! So you think we'll be ready by November? 3, 2, Shit. Sorry. Get lost there. This is for 4 stars. Like me. 인성 쓰레기 공군 참모총장에 가려 만년 미국 공군의 2인자였던 마크 네어드 장군. 마침내 참모총장의 계급인 별 4개를 달고 포스타 회의에 입성하게 되는데 Boots on the moon by 2024. The president is creating a new branch, Space Force, which Mark will run. What? 네어드 장군은 자신이 평생 몸담아온 공군의 정점, 공군 참모총장이 되기를 간절히 바래왔지만 사실은 이제 막 생기는 듣도 보도 못한 유치한 이름의 스페이스 포스 창설을 맡게 된 것이죠. 우주에 대해 뭐 하나 아는 것 하나 없는 마크에게는 한마디로 맨 땅의 헤딩 개고생 확정의 순간이었습니다. 하지만 명령에 살고 명령에 죽는 참군인 네어드 장군. 자신을 공군 참모총장이 아닌 우주군 참모총장에 임명한 인사발령이 몹시도 마음에 들지 않았지만 그렇게 스페이스포스 미 우주군의 참모총장이 되고 나름 정말 열심히 우주군의 발전을 위해 최선을 다합니다. 그런데 이 스페이스포스에는 네어드 장군을 도와주는 사람이 하나도 없습니다. 너무 대놓고 스파이 짓을 해서 오히려 당황스러운 러시아 스파이. What are you doing in here? Can I see technical specifications for the Epsilon Part E16F fuel pump? 너무 FM이라 융통성이 없어 피곤하게 하는 헬기 조종사. Shit, I'll be late. Set me down next to the BX, please. I can't do that, sir. I have to land on the designated pad. The congressional delegation down there waiting for me. And I'm sure you're going to do great with the delegation, even if you are a minute late. 뭐 하나라도 꼬투리를 잡아서 예산을 삭감하기 위해 혈안이 된 국회의원들. So, what's good here? I would recommend the tuna. Sushi? A sandwich. 그리고 정말 잔소리가 심한 2인자 천재과학자까지. We need to cancel the launch. No, Congresswomen are coming. They need to see a success so we can keep our funding. Not be a $6 billion piece of hardware breaking up over Denver. There's too much moisture in the air. 하지만 사실 무엇보다도 이 우주군의 가장 큰 문제는 바로 네어드 장군이 소통 불가의 답안 나오는 꼰대 중의 꼰대라는 사실이었죠. Nothing is above my pay grade at this base. Just postpone the launch, dear. Nope. 민간에서 군에 고용된 항공우주 분야 최고관이자 멜러리 박사는 계속해서 국회의원들이 부대를 방문한 오늘 그들이 보는 앞에서 인공위성을 발사하려는 네어드 장군을 막아섭니다. 전문가인 그가 보았을 때 오늘 위성을 발사하는 것은 실패할 확률이 몹시 높았기 때문입니다. And we can't risk it. It's a lot for a scientist, but in the military we have to risk lives. $6 billion. That is the entire lifetime earnings of 3,000 people. Are you still upset about the button covers? $1,000 for a plastic button cover? That's insane! So you think we'll be ready by November? 3, 2, Shit. Sorry. How much was that prototype? 4 Million? middle schools. 도저히 말이 통하지 않자 왜 발사를 하면 안 되는지 직접 보여주겠다며 멜러리 박사는 네어드 장군을 데리고 발사대로 나오는데 The proper humidity for launch is 40%. Today, it is at 54%. 동양인 박사의 설명을 듣던 중 갑자기 네어드 장군은 뜬금없는 질문을 합니다. Where are you from, Chan? Ohio. Originally? Are you suggesting Chan is a Chinese spy? 정확한 데이터로 말하니까 이제는 인종차별적인 말까지 하는 네어드 장군. Chan, what's behind your back? An umbrella, sir. Did you think it was a sword cane? Samurai sword? Would you like to examine it, sir? 멜러리 박사는 우주군의 뛰어난 브레인들과 함께 네어드 장군을 설득하려 했지만 설득하기엔 이 꼰대의 꼰대력이 너무 강력했습니다. So the launch is scrubbed? I can't hear you over the rotors! 결국 국회의원들 앞에서 성과를 보여야 한다는 네어드 장군의 고집은 끝까지 꺾이지 않고 With this button, I so launch Epsilon 6. 그렇게 인공위성은 발사됐는데 많은 전문가들의 반대에도 불구하고 밀어붙인 로켓 발사. 이 발사는 너무도 당연하게도 이 영상을 보고 있는 여러분들의 예상 그대로 What's going on? Did it blow up? Where'd it go?
Epsilon 6 is in orbit. 여러분들의 예상 그대로 결과는 대성공이었습니다. 당연히 대실패일 것 같았는데 요즘 기출 변형 굉장히 빡세죠. 이 발사는 실패할 확률이 굉장히 높은 발사였습니다. 그런데 네오드 장군은 모두가 반대하는 이 발사가 성공할 줄 어떻게 알고 끝까지 밀어붙였을까요? You don't know anything about science. Guess I know a little about people. There were two tiny clouds in the sky. Chan had an umbrella. People like that can't handle any risk at all. There's no way we are getting back to the moon with that kind of thinking. 마냥 생각 없는 고집불통 꼰대로만 봤는데 새삼 다시 보이는 네오드 장군. Epsilon should be passing right about now. Yeah, there's a spark. 네오드 장군은 망원경으로 오늘 성공적으로 발사한 인공위성을 보는데 그때 믿기지 않는 광경을 목격하게 된 네오드 장군. Motherfucker! 바로 중국 인공위성이 오늘 발사한 미국의 엡실론을 몰래 분해하고 있는 장면이었죠. 이 말도 안 되는 장면을 직접 두 눈으로 목격한 네오드 장군과 멜러리 박사는 당장 우주군 사령부로 복귀하고 이를 다시 원상복구할 작전을 수립하는데 하지만 미국 최고의 항공우주 권위자들이 머리를 맞대도 도저히 지상에서 저 우주에 떠있는 인공위성 솔라 패널 날개를 다시 붙일 방법은 떠오르지 않습니다. And what about a bomb? In my experience with the Air Force, that was very often the right answer. 답이 안 나오는 상황에서 이 폭탄 무쇠는 무조건 폭탄을 날려버리자 하고 있고 All right, a big fucking bomb. That's no better. 당연히 무시됩니다. 그런데 마침 2달 전 미국의 항공우주 기술 홍보를 위해 우주비행견과 우주비행 침팬지를 한 마리씩 태워 쏘아 올린 인공위성이 마침 이번에 망가진 위성의 근처를 지나고 있다는 걸 우주군 사령부는 알게 되고 That is something that we can work with. We have personnel in the field. 네오드 장군은 이 강아지와 침팬지를 시켜 인공위성을 고치자는 미친 소리를 합니다. 이런 말도 안 되는 소리를 최고의 과학자들이 들어줄 리가 없었죠. 하지만 그럼에도 네오드 장군은 계속해서 자기 고집을 부립니다. 계속 화만 내다가 정신이 나간 건지 갑자기 침팬지와 화상통화를 연결하라는 네오드 장군. Shut up! I want to talk to this chimp. Can we get a video conference going? I'm Marcus and Theodore's trainer. 그리고 마침 급하게 연락을 받고 도착한 우주로 간 침팬지를 직접 훈련시킨 사육사가 도착하는데 What exactly are you expecting him to do? I want him to do a spacewalk outside of the capsule and weld 2 solar panels back onto the Epsilon 6. You do realize this is a chimpanzee? Yes, of course, a Space Force chimpanzee named Marcus. 그렇게 우주군 사령부는 마커스와 화상통화를 시작합니다. First, Marcus, go outside. Go outside, die. No die. Helmet. Why are we doing this? 정말 진지하게 우주에 있는 침팬지를 통해 망가진 인공위성을 고치려는 네오드 장군이 도저히 이해되지 않는 멜러리 박사. 아니, 당연히 이게 될 리가... 아니, 이걸 한다고? 우주 침팬지 마커스는 정말 네오드 장군의 명령대로 헬멧을 쓰고 인공위성의 개폐문을 열고 나가 엡실론까지 유영하는 데 성공했습니다. Now grab the drill. 이 보고도 믿기지 않을 광경을 보고 놀라지 않을 수 없는 멜러리 박사. 마커스는 공구를 들고 진짜 인공위성을 고치기 시작합니다. Look, the lights. There we go. All right. This is... 이제 나사만 조이면 되는데 Marcus, stop. 우주 공간에서 나사가 아니라 마커스가 돌게 되고 Release the drill. Release. 하지만 흥분한 마커스는 명령을 듣지 못했고 결국 불쌍하게도 우주비하 신세가 되어버린다. Oh, damn it. 눈물을 훔치는 네오드 장군. See to it that he is awarded the highest service medal that he is eligible for. Well, he's not eligible for anything because he's an animal. He is not an animal. He is a spaceman, and no spaceman gets left behind. 네오드 장군은 한낱 침팬지일지라도 마커스를 진정 자신의 부하 우주군으로 여겼습니다. How much will it cost to go up and rescue him? It's about $50 to $400 million. Okay, well, who's gonna die anyway? No! We are bringing him home! 하지만 빠르게 점점 지구와 멀어지는 마커스를 현실적으로 구할 방법이 없었기 때문에 네오드 장군은 눈물을 삼키며 마커스에게 마지막 인사를 합니다. Marcus, this is General Naird. Thank you, Marcus. We are awarding you the 2-star rampant of the Space Force Ultimate Service Medal. Marcus, God bless you.
You represent the best in all of us. 그렇게 마커스와의 통신이 끊어지고 All right. Let's try Theodore. Who? The husky. Let's see if he can hold the drill in his mouth. 이 작품 스페이스포스는 제가 지금까지 본 넷플릭스 작품 중 가장 배꼽 잡으면서 본 작품이었습니다. 평생을 외국에 나가서 살아본 적이 없는 저에게 넷플릭스에 올라가 있는 유명 코미디 작품들은 봐도 크게 재밌다고 생각하거나 한 적은 거의 없었는데요. 코미디는 무엇보다 공감이 가장 중요하고 그 공감에 있어 문화적 코드는 초중대 사항이죠. 이러한 문화적 코드가 맞지 않기 때문에 해외 코미디 작품을 봐도 나는 안 웃긴데 남들이 웃고 있어서 애써 우는 척했던 분들 저 말고도 분명 많으실 거예요. 그런 분들께 이 작품 스페이스포스를 저는 강력 추천하고 싶습니다. 일단 주인공 네오드 장군이 너무나 꼰대라는 점에서 우리 사회에 만연한 꼰대 문화를 자연스럽게 떠올릴 수 있어 저는 이 작품의 상황에 더 공감할 수 있었고 또한 그렇기 때문에 더 많이 웃을 수 있었던 것 같습니다. 그리고 주인공이 꽉 막힌 꼰대이긴 하지만 그럼에도 자기 나름의 원칙이 있고 또한 그 가운데 다른 사람들을 존중하는 모습들도 보여주기 때문에 주인공이 그렇게 밉지 않습니다. 그리고 요즘 PC주의에 안 들어가는 작품이 없죠. 네, 이 작품도 요즘 트렌드를 따라 당연히 들어가 있습니다. 하지만 이것이 정말 필요한 순간에 몰입을 방해하지 않을 정도로만 나오기 때문에 저에게는 그렇게 거슬리는 부분은 없었습니다. 오히려 다양성에 대한 것들을 자연스럽게 또 유머러스하게 가져가다가도 어떤 부분에서는 슬프고 감동적이게도 풀어내 좀 의외인 부분도 있는 작품입니다. 이 부분에 대해 가장 기억에 남는 것은 8화의 열린 관계에 관한 내용이었는데 전혀 생각지도 못한 그런 내용이어서 머리를 망치로 맞은 듯한 기분이었습니다. 분명 세상 어딘가에 존재하는 그런 형태의 사랑이고 관계일 텐데 비단 미국에서뿐만이 아니라 우리나라에서도 있을 그런 관계일 텐데 현실적으로 다양성에 대한 접근을 한 부분이 저는 이 작품에서 가장 인상적인 부분이었습니다. 이 장면의 네오드 장군의 모습을 보고 그가 받게 된 충격과 그를 인정하고 받아들이게 되는 그의 슬픔이 얼마나 클지 생각하면서 저도 살짝 눈물을 훔칠 수밖에 없었습니다. 그리고 이 작품에서 가장 흥미로운 부분 중 하나는 강대국들의 우주 진출과 어쩌면 민감할 수 있는 그 경쟁에 대해 과감하게 다루고 있다는 점입니다. 중국 인공위성이 미국의 신형 인공위성을 망가뜨리고 러시아는 미국 우주군에 스파이를 심어놓는 등의 장면과 언급들이 매우 자주 등장합니다. 실제로 러시아와 중국은 항공 우주 기술에 있어 미국과 대등하게 경쟁하고 있는 상황이고 이에 트럼프 대통령이 2019년에 우주군을 창설했기 때문에 이는 거의 사실을 바탕으로 했다고 해도 과언이 아닙니다. 이 강대국들의 우주 진출에 관한 충성 없는 전쟁을 코미디로 승화했다는 점도 정말 재미있는 포인트입니다. 실제 출범한 우주군과 강대국의 우주 진출에 대한 충성 없는 전쟁을 다뤄 현실을 바탕으로 했다고 말하긴 했지만 사실 스페이스포스는 가벼운 코미디 작품이기 때문에 현실성을 따지면 하나부터 10까지 말도 안 되는 것들 투성이의 작품입니다. 우주 다큐멘터리가 아닌 그냥 배경을 우주군 사령부로 한 가벼운 시트콤을 본다는 생각으로 시청한다면 누구나 재미있게 볼 수 있는 작품이라고 생각합니다. 저 미노타우루스의 마이 넷플릭스 작품은 넷플릭스 오리지널 스페이스포스입니다. 저만 보기 아까운 작품이니까요. 이 영상을 보신 많은 분들이 저와 같이 이 작품 즐겁게 봤으면 하는 바람입니다. 그럼 지금까지 미노타우루스였습니다.